So +1 class bio students, okay, I welcome you all in Jathedar Bhai Kuldeep Singh Chak Memorial Girls Senior Secondary School. Hope you are all feeling well at your home. So stay home, stay safe. So मैं जो bio ਦਾ syllabus है वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ. So there are 5 units in your bio syllabus, okay. So online class ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਬਾਇਓ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ. ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਥਰਸਡੇ ਔਰ ਸੈਟਰਡੇ ਹੈ ਨਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਐਟ 10:50 ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਾਈਡੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ +2 ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਇਨਫੋਰਮ ਯੂ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ, ਓਕੇ. ਸੋ ਵੀ ਦੈਟ ਡੇ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਔਨਲਾइन क्लास, ओके. फिलहाल थर्सडे और सैटरडे एट 10:50 लिंक ਤੁਹਾਨੂੰ सेंड हो जाएगा और यू हैव टू ज्वाइन द क्लास एंड यू हैव टू अटेंड द क्लास, ओके. नाउ इन +1 बायोलॉजी, बायो मीन्स लिविंग, ठीक है. बायो का की मतलब है लिविंग. सो बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक. सो लिविंग ऑर्गेनिज्म जेकर हुण तुसीं क्लास होंदे मैं तुहानूं क्वेश्चन पुछदी कि वट डू यू मीन बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स और गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो मैनूं लगदा कि बच्चे जरूर आंसर दिंदे. प्लांट्स, एनीमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना, दे आर आल्सो लिविंग. So that's why they divide inside the living organism, so they increase their number. So microorganisms are also living. Plants are also living because they grow, there is growth of the plant, ठीक है. they increase in the height of the plant, okay, ठीक. so इस तरीके दे नाल एनीमल्स दे विच तां तुसीं देख ही रहे हो. ह्यूमन बीइंग्स भी तां सोशल एनीमल्स है ना. so they are also living. So the first unit in the +1 is there, that is diversity in the living world. डाइवर्सिटी मीनस, ओके. डाइवर्सिटी का की मतलब है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ के उत्ते लाइफ दियाँ बहुत सारिया फॉर्म्स है मैं दस दिता, ठीक है. लिविंग दे विच जिद्दां प्लांट्स है, एनीमल्स है. प्लांट्स भी किन्नी तरह के हैं, एनीमल्स भी किन्नी तरह के हैं दुनिया के उपर. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दी भी बहुत सारिया वराइटीज़ है. किते वायरसिस है, किते बैक्टीरिया है, किते प्रोटोजोन्स है जिहदे च तुहाडे कोल अमीबा, यूगलीना, पैरामीशियम आ जाते हैं, ओके. सो फर्स्ट यूनिट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. अंडर दिस यूनिट देयर आर 4 चैप्टर्स, ओके, ठीक. सो द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ओके. सो फर्स्ट चैप्टर जो है दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड. सो आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, है ना. सो लिविंग वर्ल्ड मीनस जो भी जींदा दुनिया के उपर जींदे कौन है, लिविंग कौन है, ठीक है ना. सो मैं पहला भी तुहानूं दस दिता कि कौन कौन लिविंग है. सो बट टू इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ना. उस डिफरेंस तो है ही है ना. इज़ देयर एनी डिफरेंस? यू विल से येस, ओके. सो बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है जी. सो एक बारी तुसी ये देखो जो मैं तुहाडे लिए नोट्स तैयार किए है, ठीक. सो मैं एक गल इत्थे दस देना चाहती हाँ, ऑनलाइन क्लास दे विच भी मैं तुहानूं दस दांगी, है ना. सो जो भी तुहानूं वीडियो बना के भेजी जाती है जां ऑनलाइन क्लास दे विच तुहानूं समझाया जाता है उहदे लई एक अलग नोटबुक दे उत्ते यू कैन नोट डाउन ऑन दैट सैपरेट नोटबुक, ओके. पर जो क्वेश्चनस मैं तुहानूं भेजांगी कि टूडे राइट डाउन 5 क्वेश्चनस और दिस 7 क्वेश्चनस, ठीक है जी. वो तुसीं एक अलग नोटबुक दे उत्ते यू हैव टू राइट ओनली क्वेश्चनस, ठीक है. ये गल बार बार नहीं पूछनी कि भी मैम ये क्वेश्चनस वाली नोटबुक के उत्ते उतार लीए, मैम नोट्स कित्थे बनाने हैं. सो बुक्स तुसीं अपनियां लै ही लैनियां ने. वीडियोज़ दे विच भी जो समझाया जाता तुसीं उत्थों भी अपने नोट्स उस हिसाब नाल बुक तो प्रिपेयर कर सकते हो. बट क्वेश्चनस ओनली यू हैव टू राइट ओनली दोज क्वेश्चनस दैट आई एम गोइंग टू सेंड यू. सिर्फ वही करने हैं. देयर इज़ नो नीड टू लर्न टू राइट एक्सट्रा क्वेश्चनस क्योंकि फोन्स के उपरों की तुसी क्वेश्चन लिखने हैं तो मुश्किल हो जाता. जो क्वेश्चन फोन तो समझ नहीं आ रहा है ना वो तुहाडी बुक दे विच होएगा. प्रदीप पब्लिकेशन दियां तुसी बुक्स लैनियां ने, ये मैं पहला भी तुहानूं दस्सिया होया, ओके. तो उत्थों दी तुसी मिला सकते हो क्वेश्चन नूं जे है उहदे च. मैं ये नहीं कहती कि होंगे पर तो बाई चांस कोई क्वेश्चन नहीं भी है, हो सकता टीचर ने खुद बनवाया तो यू कैन राइट
you have to write from the phone, ठीक है. So if that question is present in the Pradeep's book, then you can write from that book. Okay, so diversity ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ unit 1, diversity in the living world, different forms of life including plants, animals and microorganisms. So the first question it comes out, what is life, है ना. ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਵਰਡ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਈਫ ਕੀ ਹੈ. Life is a unique complex organization of ions and molecules which perform certain chemical reactions in order to bring life activities. समझते पे हो, ठीक है. सो लाइफ एक यूनिक, सो लाइफ ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਨਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀਆਂ ਕੀ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਲਾਈਫ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ. ਇਫ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ, ਓਕੇ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ. ਨਾ ਫਿਰ ਵਟ ਇਜ਼ ਲਿਵਿੰਗ, ਓਕੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਮੋਸਟ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਵੀ ਮਸਟ ਨੋ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ ਐਂਡ ਦਾ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈਗੇ ਆ. ਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇਅਰ ਆਰ 4 ਮੇਨ ਐਲੀਮੈਂਟਸ that are present mostly in living organism and non-living organism. For example, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. ਓਕੇ. ਸੋ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਅਤੇ ਲਿਵਿੰਗ ਔਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨੇ. ਓਕੇ. ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਦੇਅਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਲਾਜ਼ ਇਨ ਨੇਚਰ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗ੍ਰੈਵੀਟੇਸ਼ਨ, ਨਾ. ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ, ਸੋ ਦੇਅਰ ਆਰ ਸਮ physical laws, okay, so which are same such as gravitation, magnetism, radiation, actions and reactions, ठीक. So but the main characteristic which differ living organism from non-living organism, that is the presence of protoplasm. Okay, so protoplasm जो है वो की है, it is a colorless material consisting of living part of a cell. ਸੋ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲਿਵਿੰਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਸੋ ਬੱਚੇ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਲ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ. 5th ਚੈਪਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 5th, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੈੱਲ ਦਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ. ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਨੇਮ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸਟਰਕਚਰਲ ਐਂਡ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਸੋ ਯੋਰ ਆਂਸਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੈੱਲ. ਓਕੇ. ਸੋ ਸੈੱਲ ਜੋ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸੈੱਲ. ਓਕੇ. ਸੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਅਰ ਆਰ 3 ਪਾਰਟਸ. ਸੋ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਮੈਂਬਰੇਨ, ठीक है, साइटोप्लाज्म लाइक मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म, और a little structure nucleolus. These 3 structures are present in the nucleus. So outside the nucleus there is present cytoplasm. So nucleus plus cytoplasm, ठीक है. सो नैचुरली फिर साइटोप्लाज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, देयर आर सो मैनी ऑर्गेनेलीज, है ना. फॉर एग्जांपल यू हैव सीन द एनिमल सेल, प्लांट सेल. सो विच टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट इन दीज सेल्स. फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है. सो ये सारे मिल के की बना रहे हैं, प्रोटोप्लाज्म. सो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटोप्लाज्म का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, कोई औखी गल नहीं हैगी. सो प्रोटोप्लाज्म च बच्चे की आ गया, न्यूक्लीयस, साइटोप्लाज्म ते बहुत सारे ऑर्गेनेलीज. ओके. सो असी साइटोप्लाज्म नूं होर की कह सकते हैं, साइटोसोल. जदों असी अलग अलग कर देंगे ना साइटोसोल ते बहुत सारिया ऑर्गेनेलीज नूं, इन्हां नूं असी मिला के की कह देंगे हैं, साइटोप्लाज्म कह देंगे हैं. ओके. सो साइटोप्लाज्म ते न्यूक्लीयस, प्रोटोप्लाज्म. सो सब तो पहला जो ये टर्म सी डिफाइंड की गई सी इन प्रोटोप्लाज्म जो टर्म सी इन 1835 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक. सो हुण तुहानूं पता लग गया कि प्रोटोप्लाज्म जिहड़ा हैगा इट इज़ द साइट ऑफ ऑल द वाइटल एक्टिविटीज़. बहुत सारिया इंपोर्टेंट एक्टिविटीज़ जो है वो प्रोटोप्लाज्म के उत्ते हो रही ने. सो दैट्स वाई हक्सले जो साइंटिस्ट सी, एक डिस्कवरर सी हक्सले, सो कॉल्ड इट फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इन 1863.
ਹਕਸਲੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਓਕੇ, ਸੋ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਦ ਮੇਨ ਟੋਪਿਕ ਆਫ ਦਿਸ ਚੈਪਟਰ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 5 ਮਾਰਕਸ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਦ ਲਿਵਿੰਗ organism। So from that we can distinguish between living and non-living. So the characteristics of the living organism, there are at least 12 or 13 characteristics living organism ਦੇ। So number 1, definite shape and size। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਲ ਦਾ ਲਿਵਿੰਗ organism ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਿਟਨ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਟਨ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ, ਹੋਮਿਓਸਟਾਸਿਸ, consciousness, healing and repair, excretion, adaptation, evolution, death। So have a look at this। okay, so number 1 ਜੋ point ਹੈ, so definite shape and size। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਹਾਏ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਣੇ ਆ, ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਏਗਾ ਇਹੀ ਆਨਸਰ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਸਟੱਡਿੰਗ ਮੈਡੀਕਲ, ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਸੋ ਸਾਇੰਸ ਸਟਰੀਮ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਡੋਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਇਟ ਵਿਦ 10th ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਾਸਟ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਇਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥਿਊਰੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨਾਓ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਲਿਵਿੰਗ organism ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਨਾ ਫੋਟੋਜ਼ ਦੇਖਿਓ, ਹੈ ਨਾ, ਵੈਨ ਦੇ ਵਰ 20 years old ਔਰ 25 years old, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਹਾਏ ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟ ਸ਼ੇਪ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਫ ਵੀ ਸੀ ਅ ਰੈਟ, ਸੋ ਰੈਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮੋਲ ਐਨੀਮਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵੇਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਲਾਰਜ ਐਨੀਮਲ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੇਲ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਲਿਵਿੰਗ organism ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਰਫਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਏਮੋਰਫਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲਿਵਿੰਗ organism ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੋਰਫੋਲੋਜੀਕਲ ਫੋਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਾਂਗੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਹੈਜ਼ 2 legs, 2 arms, ਨਹੀਂ 1 head, ਠੀਕ। ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਮੈਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਮਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੀਪ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੋਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਈ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਟਰਕਚਰਲ, ਫੰਕਸ਼ਨਲ, ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੀ। ਸੈੱਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਔਰਗਨਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਔਰਗਨ ਸਿਸਟਮ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਔਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਸੈੱਲ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿਵੇਂ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਐਪੀਥੀਲੀਅਲ ਟਿਸ਼ੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈੱਲਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰਗਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਔਰਗਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਾਰਟ, ਕਿਡਨੀਜ਼, ਲੰਗਸ, ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਔਰਗਨਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਔਰਗਨਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਔਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਰਟ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਔਰਗਨ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਹਾਰਟ ਤਾਂ ਇੱਕ ਔਰਗਨ ਹੈ। ਆਰਟਰੀਜ਼, ਵੇਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਨ ਕਰੇਗਾ,
ਆਰਟਰੀਜ਼, ਵੇਨਸ, ਕੈਪਿਲਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਫਿਰ? ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਲੱਡ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਕਿਡਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਬੋਡੀ ਦਾ? ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ, ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਟੂ ਸਮਾਲਰ units and sub units arranged in an orderly manner in such a way to form a larger part is called organization। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰਲੀ ਮੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਐਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਹਾਂ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਕਿਡਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪੂਰਾ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਥਰਡ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾ ਟਰੀ ਇਜ਼ ਬਰੀਦਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ? ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਰੀਵਰਸੀਬਲ ਚੇਂਜ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਗਰੋਥ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਰੀਵਰਸੀਬਲ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਔਰਗਨ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਟ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਡਰਾਈ ਵੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲਿਕੁਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਬੋਨਸ ਦੇ ਵੇਟ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋਨਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਨੈਚੁਰਲੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਰੋਥ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਔਰਗਨ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ, ਦਾ ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਚੇਂਜਿਸ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜਿਸ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਟੀਚਰਸ, ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੋ ਗਰੋਥ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਪ ਟੂ ਸਰਟਨ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਵਧਣੀ ਹੈ ਬਸ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 17 ਔਰ 18 ਈਅਰਸ ਤੱਕ ਹੀ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂਸਿਸ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਟ ਵਧਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਏਜ ਤੱਕ ਹੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਟ ਦਾ ਐਨੀ ਸਟੇਜ ਆਫ ਦਾ ਲਾਈਫ ਵੀ ਕੈਨ ਲਰਨ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਬੋਡੀ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਇਨਲਾਰਜਮੈਂਟ, ਸੈੱਲ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟਸ ਵੀ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਲਾਈਫ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰੋਥ ਦਾ, ਇਨ ਪਲਾਂਟਸ ਐਂਡ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ, ਠੀਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਵਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸ਼ੈੱਡ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਨ ਐਨੀਮਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਸਟੋਪਸ ਆਫਟਰ ਸਰਟਨ ਏਜ। ਓਕੇ, ਸੋ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈੱਲਸ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਲੋਸਟ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਰੀਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈੱਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮਲਟੀ ਸੈਲੂਲਰ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇਅਰ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਫ ਦਾ ਗਰੋਥ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਸਿੰਪਲੀ
इंक्रीज इन द बॉडी मास, ठीक है, एज द ओनली क्राइटेरिया दैन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना। सो फिर ਜਾਂ ऑब्जैक्ट्स, नॉन लिविंग ਨੂੰ ਅਸੀਂ ऑब्जैक्ट्स भी कह सकते हैं। सो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਊਂਟੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਂਡ ਮਾਊਂਟਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਲੈਂਡ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਰਥਕਵੇਕਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ, फोर्थ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਲਿਵਿੰਗ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਇਨਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇ ਕਾਂਟ ਸਰਵਾਈਵ ਔਨ ਦਾ ਅਰਥ। every individual dies after attaining certain age, okay, ठीक है। so reason may be anything, due to accident, due to diseases है ना, failure ना। सो लाइफ की मशीनरी जी है हर वेले तो चलती नहीं रहनी। सो डैथ जी हैगी है वो अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो लाइफ का। सो रीप्रोडक्शन जो है एंड डैथ, ठीक है, दीज मेनटेन द बैलेंस इन द पॉपुलेशन। सो इन द रिप्रोडक्शन वी कैन से लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ नहीं, ठीक है। सो जेकर ह्यूमन बींग्स है, उन्होंने ह्यूमन बींग्स के बच्चों को अगों जन्म दिता, साडे पेरेंट्स है उन्होंने सानू जन्म दिता, उन्होंने पेरेंट्स ने दिता सी जन्म, है ना, ठीक है। सो पर उन्होंने पेरेंट्स तो नहीं ना होणगे, जां उन्होंने पेरेंट्स ने जन्म दिता सीगा, ठीक है, पर फिर भी साडा जन्म उन्हों तो होया, ठीक है। सो इस करके लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ। सो 10th क्लास के भी बहुत इंपोर्टेंट है चैप्टर, तुसी 8th चैप्टर पढ़िया होया रीप्रोडक्शन वाला। सो ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव ए प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड, ओके, बाय द प्रोसैस रीप्रोडक्शन। अपने वर्गे ही होर इंडिविजुअल पैदा करना, ठीक है। सो उन्होंने की कह देंगे असी रीप्रोडक्शन। सो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड अदर यूनीसैलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है, ठीक है, सो सिंपली सैल्स स्पलिट कर जाते हैं, ब्रेक कर जाते हैं, एक सैल ही 2 सैल के विच डिवाइड कर जाता। तो तुहानूं पता होना कि दिस टाइप ऑफ रीप्रोडक्शन इज़ नोन एज ए सैक्शुअल रीप्रोडक्शन। ओके, ए मीनस विदाउट सैक्स ऑर्गनस, इन्हां दे विच कोई 2 पार्टनर्स की जरूरत नहीं पैंदी है, एक पेरेंट बॉडी ही, ठीक है, 2 दे विच डिवाइड कर जाती है। ओके, सो जिद्दां अमीबा दे विच भी बाइनरी फिशन होंदी है ना, मैं तुहानूं थोड़ा जिहा ड्रा करके दिखाती हाँ, ठीक है। सो इस तरीके की इररेगुलर बॉडी है अमीबा की, ठीक है। सो इत्थे देखो अमीबा है, ठीक है जी, ये वो अंदर की है न्यूक्लीयस प्रेजेंट है ना, ठीक है। सो ये अंदर बाइनरी फिशन, सो नेम तो पता लगता बाइनरी, बाई मीनस 2। सो एक सेम अमीबा बन जाएंगे, छोटे छोटे 2 सेम अमीबा बन जाएंगे, है ना। एक अमीबा तो, एक पेरेंटल बॉडी तो 2 डॉटर अमीबाए बन गए विच आर सेम सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। सो दिस इज़ ए सैक्शुअल रिप्रोडक्शन, है ना। सो होर भी बहुत सारिया एग्जाम्पल्स है, बैक्टीरिया के भी हो रही है, अमीबा दे विच भी हो रही है। इस तरीके दे नाल फंजाई वो मल्टीप्लाई करती है कि हैल्प के नाल, स्पोर्स की हैल्प के नाल। लोअर ऑर्गेनिजम्स जोड़े है, बडिंग, फिशन, है ना, यीस्ट के पढ़िया होना, एक छोटा जिहा बड लाइक स्ट्रक्चर यीस्ट के उपर आ जाता है। ओके, ठीक है। सो उन्होंने भी रिप्रोडक्शन हो रही है, बडिंग की हैल्प के नाल हो रही है, समझते हो। सो बड लाइक स्ट्रक्चर फिर पेरेंट बॉडी तो सैपरेट कर जाता, ठीक है, तो की बन जाती, बिल्कुल न्यू यीस्ट बन जाती है तुहाडे कोल, है ना। सो इस तरीके दे नाल तुसीं इत्थे देखिया होना, मैं बना के दिखाती तुहानूं, इस तरीके दी हुंदी यीस्ट। हुण मैं इहदे अंदर न्यूक्लीयस जां बाकी ऑर्गेनेलिस नहीं बनावांगी। पेरेंट बॉडी के उत्ते ही एक बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता, ये फिर पेरेंट बॉडी तो सैपरेट हो जाता, दैन इट विल ग्रो इनटू अ न्यू यीस्ट। ओके, सो इस तरीके दे नाल हाइड्रा दे विच भी बडिंग दे नाल। सो इस तरीके दे नाल ऑर्गेनिजम्स के अंदर की हो रही है, रिप्रोडक्शन। नाउ 5th करैक्टरिस्टिक तुहाडे कोल आ गया मैटाबोलिज्म। ओके, सो विद इन द सैल, ठीक है। सो नंबर इनक्रीज हो रहा है ना, ठीक है, डाइवर्सिटी जी हैगी मोलीक्यूल्स की वो वध रही है। सो जिदे करके कि ऑर्गेनिज्म के अंदर की हो रहे हैं, बहुत सारे कैमिकल रिएक्शंस। सो ऑल द कैमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन इन द लिविंग सैल्स आर कलैक्टिवली टर्म्ड एज मैटाबोलिज्म। ओके, सो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उन्होंने असी मैटाबोलिज्म कहते हैं। मैटाबोलिज्म को असी इस तरीके के नाल भी डिफाइन कर सकते हैं कि दैट इज़ इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल एंड एनर्जी विद इन एन ऑर्गेनिज्म, है ना। सो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही, ठीक है, या फिर ऑर्गेनिज्म ते इन्वायरमेंट के विचकार, ठीक है जी, मैटर एनर्जी की अदला बदली हो रही है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मैटाबोलिज्म,
ठीक है। सो एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। सो एनाबोलिज्म, सो दीज आर द बायोकैमिकल रिएक्शंस कंसर्नड विद बिल्डिंग अप। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਲਾਈਟ, ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਹੈ ਨਾ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ। ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਇਨਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੋਂ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦੀ ਸਿੰਥਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਪ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਗਿਵ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਬਿਟਵੀਨ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਕੈਟਾ ਮੀਨਸ ਆ ਦੇਖੋ ਕੱਟ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਟਾ ਮੀਨਸ ਕੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਆਫ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਆਰਗੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਪਲ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਪਲੱਸ ਆਕਸੀਜਨ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਫੋਟੋਸਿੰਥਸਿਸ ਵਾਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਹ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਫੂਡ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਐਨਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਕੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ। ਸੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਨਿਊਟਰੀਐਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਸਬਸਟਾਂਸਿਸ। ਸੋ ਨੈਚੁਰਲੀ ਲੋਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਜ਼ਡ। So these two types of the biochemical reactions takes place, है ना। So under this comes under the topic metabolism. Okay, so both anabolic and catabolic pathway occurs simultaneously inside the living cell with different organelles organized into metabolic pathways। ठीक है जी। सो ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ।